Actually, these blood capillaries are moving inside that. What this? Our hair follicles can be seen here. Hair follicles. It creates new cells, and what happens to hair? It elongates. Okay. Not only that, so we can see that sebaceous gland. So this is sweat gland. Sebaceous glands, you can see. That's associated with this hair follicle in this opening. So this opening, that is sebaceous, that secretion, that oily substance is coming out. So you can see that sebaceous gland out of here. To increase its surface area, it's also convoluted like this. Okay. Are you drawing with me? පුතාලා මාත් එක්ක අඳිනව නේද? Okay, now start drawing. So let's name this sebaceous gland, blood capillaries. Okay, that hair follicle. This is the hair follicle. When you name something, if it falls across another important system, so you have to use that broken line. Okay, hair follicles. So this is the hair. Okay, sebaceous gland. It's also with a blood supply. එයාට පුතේ blood supply එකක් තියෙනවා. එහෙම. As well as utilized blood is taken back by the other capillary. Okay, so that's how it circulates. Yes, then nervous supply. Nerve end is roughly fascini like nerve supplies are there. One is sensitive to the pressure, another one is sensitive to pain. So that's pain receptors, that's nerve supply. Like that. Okay. It runs from deep of the skin. There's another one is coming out, just like these bulbs. Okay. So you can see that's nerves. Nerve endings. Yes, there's good nerve supply. Sweat glands are there. Sweat glands. Okay. So yes, what's the function of sweat glands? It produces sweat and it cools the body. There are lots of functions for that. Another function is excretory function is, the other function is cooling the body. So that's sweat gland, sebaceous gland. So this is hair follicle. Okay. Start drawing. I'll put that naming part of it.
As we discuss, this is epidermis, this is dermis. Epidermis, dermis. Epidermis and dermis. Not only this one, these are also blood capillaries. One is supply line, the other one is taken back towards the heart. හුඟක් දේවල් ඔයාලගේ පොතේ සඳහන් වෙන්නේ. So you can observe in this part, this section, you can see that fat layer of the skin. You can see that fat cells, adipose tissue, fat cells can be seen there. මේද සයිඩ දකින්න පුළුවන්. Okay, if you have drawn this perfectly, send me the message. Okay. This is not in syllabus, okay? Fat tissue. Yes, you have done it. Excuse me, sir. Sudha, ask your question. Tell me. Sir, අර පිච්ච එකේ යටින් බෝල බෝල දාලා තියෙන නේද sir? Yes, fat cells, adipose tissue. යට තියෙනවා මීද තට්ටුවක් අපේ skin එකේ. When you touch your skin, you can feel that shock absorbing part. Shock absorbing part එක තියෙනවා. That roundness of your body. Body එකේ තියෙන round ගතිය දෙන්නේ කවුද? එන්න මෙයා. ඕක වැඩි පිරිමි ළමයින්ගේද ගැහැණු ළමයින්ගේද? So that's very high in boys or girls. කාගේද වැඩි? ඔය දුවලගේ තමයි වැඩි ඕක. හරි? පුතාලා එහෙම ගිහිල්ලා බිම ඉඳගත්තොත් එහෙම මොකද වෙන්නේ? That's painful no? එකපාරට වාඩිනොත් එහෙම අර bones තමයි ගිහිල්ලා ටොක් ගාලා එන්නේ. But in girls that's they can absorb these shocks and vibrations because of that fat tissue in the skin. Skin එකේ තියෙන fat tissue එකට පුළුවන් shocks absorb කරගන්න. But they have lots of these nerve endings. අපි ඒක mark කරලත් නැහැ. මෙන්න මේ nerve endings දුවලගේ වේගෙන් ක්‍රියාත්මක වෙනවා. ඒකින්ද ඔයගොල්ලෝ දැකලා ඇති කොච්චරවත් කෑ ගහනවා නංගිලා හැම නේද? කොනිටනවනේ අල්ලගෙන චූටි කාලේ. ආයි කියලා බොරුවට කියන්නේ චුට්ටක් ඇල්ලුවොත් කෑ ගහනවා. Reason behind that is so their pain is quickly occurs and disappears. ඒක හැදිලා තියෙන්නේ කාන්තාවන්ට වේදනාව දරා සිටීමේ හැකියාව දරා සිටිනවට වැඩිය ලොකු වේදනාවක් එකපාර දැනෙලා නැතුව යන්න තමයි යාලා හැදිලා තියෙන්නේ. Boys, that's not like that. පියරලා මේ කෙනිතුවත් එහෙම මොකද වෙන්නේ? තව රිදෙනවා බං ඔබ කොනිට්ටු එක කියලා කියනවා. හරි? මේ කොනිට්ටුව තව රිදෙනවනේ මේක. වැඩි කෑ ගහනවද හයියෙන් කොනිට්ටුව කියලා? දැන් පන්ති එකම කරලා බලනවා මේ වෙලාවේ. දැන් හොඳ වෙලාවක් හැමෝම ඉන්නේ ගෙවල් වල. ඉතින් කරන්න වෙලාවක් නැහැ දැන් මේක විදිහක් නැහැ. හරි? වෙලාවක් නැහැ නේ විදිහක් නැහැ.
පිරිමි ළමෙක් කොණිත්තුවත් එහෙම යාළුවෙක් තව හිතනවා මොනවා කරුවද මන් දන්නේ දපංගු කිය හුඟ වෙලා බැන බැන ඉන්න ඕකට. අයියෙන් කෑ ගන්නෑ. ගෑනු ළමයි දන්නේ නැති ඔයාලා ඔයගොල්ලන්ගේ යාළුවෙක් විහිළුවට හරි කොණිත්තුවත් එහෙම දෙක වෙන්න කෑ ගහනවා. හරිද? වාලේ උළු ගැලවෙන්න කෑ ගහනවා. කෑ ගහලා එහා ඉතින් ඉවරයි ඒක වැඩි. ආයි කියන්නේ ඒක තව විදිහට මොකුත් කියන්නේ that that pain is very high but short time. So that's how they adapted. ඇයි? What's the reason? පුළුවන් නම් කියන්නේ ඇයි කියලා. Do you know that the reason? Girls කෝ අපේ දුවලා දන්නේ නැද්ද හේතුව? ඇයි ගෑනු ළමයිට වේදනාව එකපාර තදින් දෙන්න නැතු යන්නේ කියලා? No. Someday, somehow, they become mothers. මේ ලෝකේ තියෙන ලොකුම වේදනාව මොකද්ද? අස්ති බිදීම් ගොඩක් එකවර වෙනවා වගේ ලොකු වේදනාවක් දැනෙනවා. මොනවා වෙනකොටද? when delivering a baby. දරුව ප්‍රසූතියකදී. ඉතින් ඒක ෂණිකව දැනිලා නැතුව යන්න තමයි ඒගොල්ලන්ට වේදනාව එකපාර දැනිලා නැතුව යන්නේ. ඒක අර මේ පිරිමි ළමයින්ට වැඩිය වගේ හුඟ වෙලාවක් අල්ලලා හිටියොත් එහෙම මොනවා කරයිද දන්නේ වේදනාව එච්චර වැඩි. So that's so much pain. Okay, so something out of the lesson. පාඩමෙන් පොඩ්ඩක් එළියට ගියා අපි. පුතේ මේ තියෙන cells ඔක්කොටම නම් තියෙනවා, මේ tissues ඔක්කොටම නම් තියෙනවා. හරි? But as it is not in your syllabus, so I'm not going to discuss that much because I also willing to commence that new lesson. What? Electrics. Okay, now take down the first note under that. Human skin consists of two main layers. Human skin consists of two major layers. මිනිසාගේ සම ප්‍රධාන ස්තර දෙකකින් සමන්විතයි. It consists of two main layers. First one, කියමු බලන්න මොකද්ද උඩින්ම තියෙන එක? What's the first layer? Epidermis. Epidermis. Good. That's epidermis. Below that, dermis. Okay, first one is epidermis. The other one is dermis. First one, epidermis. Second one is dermis. Actually, there's another part called Adascharmiya Medasthara. So that's hypodermis. ඔගොල්ලෝ දැකලා ඇති අපි යන්දා මේ hypodermis part. Okay, so that lies under the dermis. It consists lots of these adipose tissue and fat tissue. Fat tissue or adipose tissue exists there. ඒකත් අපි ස්පෙෂලි මෙන්ෂන් කරමු. hypodermis. 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 Hypodermis exists under the dermis.
can you say the sentence again? Hypodermis exists under the dermis. Okay. Take down first paragraph under epidermis. Okay, put the subtopic epidermis. Epidermis is made up of stratified made up of stratified epithelium tissue. Stratified epithelium. Stratified epithelium tissue. Within bracket take down several layers of cells. Several layers of cells. Several layers of cells. බාහිරතම තියෙන සෛල අජීවී මැරිලා dead cells කියමු. outermost layers or outer layers consist outer layers consist of dead cells. Outer layers consist of dead cells. I think dead cells ගැලවිලා යනවා. They easily peel off. What happens then? New cells are created by cell division and these dead cells are replaced by brand new cells. Sorry? අලුත් cells ඇවිල්ලා අර පරණ cells වලට ප්‍රතිස්ථාපනය වෙනවා. Okay, take down. When dead cells are continuously removing from the body, lower living cells when dead cells are continuously removed from the body, lower living cells භාජනය වෙනවා, ලක් වෙනවා. Lower living cells are subjected. මොනවටද ලක් වෙන්නේ, මොනවටද භාජනය වෙන්නේ? Lower living cells are subjected to the සෛල විභාජන ක්‍රියාවලියට, subjected to the process of cell division. ඉතින් අර පරණ මැරුණු සෛල මේ අලුත් සෛල වලින් ප්‍රතිස්ථාපනය වෙනවා. අපි කියමු then old dead cells are replaced with new cells.
මේ අලුත් වීමේ ක්‍රියාවලිය continuously සිද්ධ වෙනවා. එතන වචනයක් තියෙනවා replenishing. Replenishing. Okay, right. This replenishing process is happening daily. Okay, now take down very important point. පුතා පේනද බලන්න අපේ දුවලෑම කැමති වීම එක දැනගන්න මේ එපිඩර්මිස් එකේ මුල් කොටසේ තියෙනවා cells වර්ගයක්. That's a nice cell here. A modified cell. What's that? A living cell. මොනවද පුතේ මේ? ඔයාලා කළු පාට කරන කවුද? මෙලනොසයිට්ස්. මෙලනින් කියන වර්ණකය හදන සෛල. Okay, next point, take down. The skin color, human skin color producing. The human skin color producing melanin pigment. Melanin pigment. The pigment melanin. Melanin pigment. Melanin pigment. වර්ණකය. photosynthetic pigment. chlorophyll තියෙන. ඒ වගේ අපිත් තියෙනවා මොකද්ද? pigment melanin. ඒකෙන් photosynthesis කරනවද? නෑ. නෑනේ. කවුරුත් ඉර එළියට ගිහිල්ලා අල්ලන් ඉන්නේ නෑනේ. නේද? ළමයි ගිහිල්ලා ඉන්නවා බඩගිනි. බඩගිනි. හරි. photosynthesis කරන්න කියලා යනවද? නෑ. So what's the function of this melanin? So that's protective function. ඒක ආරක්ෂාකාරී function එක. අපි වාක්‍ය සම්පූර්ණ කරමු. Let's complete the sentence. That human skin color producing melanin pigment is produced by melanocytes. Melanocytes that exists melanocytes that exist in the lower region of what? Lower region of what? අපි කතා කර ඉන්නේ. So what we are discussing now about epidermis, lower region of the epidermis. මට පේනවා පිරිමි දරුවෝ කීප දෙනෙක් තමයි කතා කරන්නේ. හරි. කතා කරන අයට මතක හිටිනවා. ඔය එක්කෙනෙක් සිග්නල් නැතුව යනවා එනවා. හරි. එයාවන් පොඩ්ඩක් මතක් කරන්න. හැමෝම නම් ටික ලියමු. Okay, write your names.
Okay, you have written all of your names. Signal නැතුව disconnect වෙලා ආය ආපු පුතත් නම ලියන්න. Write your name. අනිත් අය ඔක්කොම මේ දැන් ලියලා වරුනේ. Okay, good. Yes, finally we were discussing about these melanocytes. පුතේ මොකක්ද යාළගේ ක්‍රියාකාරීත්වය? What's the function of that? It produces the skin color pigment. Skin color. What's that? Melanin. ඒ තමයි melanin කියන color pigment එක. So that's skin color pigment melanin. වැඩි වෙනවටද ඔයාලා කැමති අඩු වෙනවටද? අපි අහලා බලමු හැමෝගෙම. Namaya Abhimani, do you like that your melanin color increases or decreases? Decreasing not kැමති. Okay, so that chocolate color. පුතා chocolate නෙමෙයි. දැන් ලංකාවේ chocolate color නේ. melanin වැඩි වුණොත් එහෙනම් මොකද වෙන්නේ? කළුම කළුයි. හරි? ලෝකේ ලස්සනම මොඩලින් කරන කෙනෙක් කියනවා ලෝකේ කළුමෙක් කියනවා ගෑනු ළමයා. ඔයගොල්ලෝ දැකලා තියෙනවද යාව? black කියන්නේ මේ අපේ කොණ්ඩේ පාට. කළුම කළුයි. That's කළු වැඩි වෙද්දී දැන් අපි ලංකාවේ තියෙන මිල අධිකම timber එක මොකද්ද? driver වාගේ furniture හදන්න ගන්න. What's that? Ebony. කළුවර ebony plant. ඒ වගේ තමයි එයාටත් ලෝකෙන් ප්‍රසිද්ධයි. හරි? ඉතින් මේ ළඟදී මෑතකදී රූරජිනක් මට බලන්න වෙලාවක් නැහැ මතක හිටින්නෙත් නැහැ. ආරංචියක් ආවා ලෝකේ ලස්සනම කාන්තාවක් වුණා කියලා කළුවෙක් කෙනෙක් නේද? Okay. තන බුද්දිස්ට් අයත් ඉන්නවනේ. ඒ වගේ අපේ බුද්දිසම් වල ඉන්දියාවේ බුදුහාමුදුරුවෝ ඉන්න කාලේ ඔය වගේ ලස්සනම කළුම කෙනෙක් හිටියා කවුද? ඒ අන්තිමට රහත් වුණා මහාන වෙලා කවුද? අපි දුවලා දන්නේ නැති. Who is that? No. Lady. උප්පලවන්න. හරිද? උප්පලවන්න. හැබැයි කළු කියන්නේ දම් පාටයි කියලා තමයි කියන්නේ. උප්පලවන්න. වන්නා කියන වර්ණය උප්පල නම් මන් දන්නේ නැතේ උමයි. So that's අපි මේ කතා කරන්නේ මෙලනින් ගැනනේ. ඔන්න මෙලනින් වල වැඩ. පුතා මෙලනින් වැඩි වෙන්න UV protective ගතිය වැඩි. So they are high resistant to ultraviolet rays. ඔනෝකයි මෙලනින් තියෙන්නේ. මෙලනින් වැඩි කට්ටිය කළුයි. හැබැයි skin disorders සමේ රෝග චර්ම පිළිකා ඇතිවීම අඩුයි. නැති නෑ නෙමේ අඩුයි. මේ ලෝකේ ටෙම්පරේචර් එක වැඩි වෙන දවසක හිරු එළිය වැඩි වුණාම සුදු පාට මිනිස්සුන්ට ප්‍රොටෙක්ට් වෙන්න අමාරුයි. එතකොට කවුද අන්තිමට ඉතුරු වෙන්නේ? The nature will select the black people with high melanin. Melanin වල කාර්යලිම්. Okay, take down. This pigment melanin This pigment melanin Yes, this pigment melanin protects. This pigment melanin protects. The human body from
human body from what? Ultraviolet rays. Body from ultraviolet rays. Okay, good. Api, එතනින් එහාට යනවා. Okay, now we are going to discuss more about this skin, the lower part, dermis. Okay, subtopic take down dermis. What is the topic, sir? පුතා අපි එපිඩමිස් ඉගෙන ගත්තා නම් ඊළඟට අපි ඉගෙන ගන්න මොකක්ද? Dermis. Dermis. Okay, good. Take down that dermis. හුඟක් අය අහලා තිබ්බා ස්කූල් පටන් ගත්තන් පස්සේ අපේ පන්තියට මොකද වෙන්නේ කියලා. නොදන්න අය ඉන්නවා. ඇත්තේ ඉස්කෝලේ ඉතින් වෙනදත් තිබුණා. තිබුණත් නැතත් අපි කලේ ඔන්ලයින් ක්ලාසස් මෙවුවා ෆිසිකල් ක්ලාස් බවට පත් කරලා නවත්තන්නේ නැහැ. තේරුණා නේද? What's that? එයි නවත්තන්නේ. දැන් බයයි එළියට යන්න. ඉස්සර අපිට නිතරම පුතා පොඩි හෙම්බිරිසාවල් නේද? අපිට නිතරම ස්නීසින් උණ අසනීප හැදෙනව නේද? මට කියන්න පුතාලට මේ ළඟකදී හෙම්බිරිසාවක්වත් හැදුන්නේ නැහැ නේද? නේ? හුඟක් අය අසනීප වුණේ නේ? වෙනදා නිතරම අපිට හැදෙනවනේ. දැන් හැදෙන්නේ. What's the reason? We are wearing masks. අනිත් දේ මොකද්ද? අපි දූවිල්ලට නිරාවරණයනේ අපි ඉන්නේ ගේ ඇතුලේ. ඒ කියන්නේ අපේ respiratory system එක දැන් ඇත්තටම පිරිසුදුයි. නේද? ඉතින් dust බැඳිලා නැහැ. dust බැඳුනොත් එහෙම මොකද වෙන්නේ? that mucus අර mucus වලින් dust අරගෙන microorganisms අරගෙන එළියට එනවා. මොනවද පුතා එළියට එන්නේ? Just like butter. What's that? Mucosa. Again, hotu. එළියට එනවා. දැන් එහෙම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒ කියන්නේ අපිට ඉස්සර යාළුවෙකුට එක්කෙනෙකුට හැදිලා තිබුණා පන්තියේ ඔක්කොටම හැදෙනවා අන්තිමට සර්ටත් හැදෙනවා. හරි? එතකොට හැමෝම ලෙන්සුවක් ගහගෙන එනවා ඉස්කෝලේ. නැත්තම් පන්ති යනවා. එතකොට දැන් එහෙම කොහොමද? ජන සමූහයක් මැද්දට ගිහිල්ලා නාය රොටුවේම සීරුවත් එහෙම ලෙන්සුවක් කරගෙන එක කේසුමක් ගිහිලා දෙපැත්ත බලද්දි පුතා යාළුවොත් නැහැ කවුරුත් නැහැ වෙච්ච දෙයක් නෑ අර සූරපප්පා එකේ කෑකෝපප්පා සින්දුවක් කිව්වා වගේ තමයි කවුරුත් නැහැ දුවනවා. ඉතින් අපි මේකට ඇඩැප්ට් වෙලා now I am 100% adapted to this. ඉතින් මේ සිස්ටම් එකට අපි අනුගත වෙලා තියෙන්නේ. So I'll never do that physical classes වලට මම යන්නෙම නැහැ කියන පදනමේ තමයි ඉන්නේ. අනිත් එක තමයි බය වෙන්න කාර්යයක් නැහැ ඔයගොල්ලන්ට මම නවත්තන්නේ නැහැ. So that's my word. That's God promise. Okay? මොකද මම ගිය අවුරුද්දේ සම්පූර්ණයෙන්ම ක්ලාස් කළේ අවුරුදු එකමාරක් විතර ගිහිල්ලා නේද? අපි O level badge එකක්ම ළමයි 700ක විතර ප්‍රමාණයක් ලිව්වේ online. ප්‍රතිඵලත් වැඩිනේ. ඉතින් so that's effective. ඇයි පුතා effective වෙන්නේ මේක? දැන් හුඟක් වෙලාවට අපි physical class එකක් කරලා නැත්නම් group class එකකට ගිහලා ඒ සර් ඉගෙනුවා නැත්නම් මමත් යනවා උගන්වනවා එනවා. පොතේ note එක තියෙන බව ඇත්ත. නමුත් ඒ දේ අමතක වුණාම ගුරුවරයාගේ හඬින්ම ගුරුවරයා ඇඳපු මේ ඩයග්‍රෑම් එකම පුතා දකින්න පුළුවන් නම් ආයෙ ඒක හරිය effective නේද? මොකද කියන්නේ ඔයාලා? So that's more effective. Iman, what do you think? පන්තික ගිහිල්ලා පොතක ලියාගෙන එනමට වඩා
අමතක වෙච්ච දවසකට quickly වීඩියෝ එකක් replay කර කර බලන්න තියෙනවා නේ. ඒක මතක හිටින ප්‍රමාණය වැඩි. Yes, when you watch a film, පුතාලා ෆිල්ම් එකක් බලපුවාම රුවන්ත යාළුවට ෆිල්ම් එකේම තියෙනවා ඔයාට කියාගෙන යන්න පුළුවන් නේද? මාර ෆිල්ම් එකක් බැලුවා ඔන්න මෙහෙම කෙනෙක් හිටියා මෙයා මෙහෙම කිව්වා හරි ගැව්වා මෙහෙම ගාපු විදියත් මතකයි හරි. ඇයි බැනපු විදිය බැනපුවත් කියනවා. බලනකොට ෆිල්ම් එකම මතකයි. So this also a film. I'm filming here. හරි. මමත් නේ රංගපානවා දැන්. කවුද මේකේ ප්‍රධාන චරිතය? Mr. Priyadarshana. විද්‍යාඥයෙක් ඉන්නේ. Okay. So you can keep that in your mind easily. The මේ online system එකේ නට අනිවාර්යයෙන්ම වෙනස් වෙන්න ඕනේ මේ රටේ. මොකද්ද පුතා? ඔය කඩදාසි වල print කරන school book එක විනාශ වී යුතුයි. ළමයින්ට කොන්දේ අමාරුයි හැදෙනවා කුසන් යන්න බෑ. හරි? ඔය පොත්වල වටිනාකමටම ළමයෙකුට හොඳ Samsung නැත්නම් Apple tab එකක් දෙන්න පුළුවන්. හරි? tab එකක් දෙන්න පුළුවන්. දැන් මේ අපේ රටේ මාව ප්‍රශ්නයක් වෙලා තියෙනවා මිනිස්සුන්ට රස්සා නැතුව ගියාපුවාම ඉගෙනගෙන මොකද්ද පුතේ රජයෙන් ඉල්ලන රස්සාව අනේ ගුරුපත් වීමක්වත් දෙන්න. අනේ ගුරුපත් වීමක්වත් දෙන්න. අහලා නැද්ද ඔයගොල්ලෝ? ඔයාලගෙත් එහෙම බලාපොරොත්තු ඇති. කාට හරි ලස්සනට පැහැදිලිව දෙයක්. ඒකනේ මම කියන්නේ මගේ මේ සයන්ස් ඉගෙන ගන්නවා තනියම උගන්වන්න කියලා. කෙනෙකුට කියලා දෙන්න බලන්න. මට තව කෙනෙකුට මේක කියලා දෙන්න පුළුවන් නම් as a story කතන්දරයක් වගේ මේක කියලා දෙන්න පුළුවන් නම් මම ගුරුවරයෙක්. එදාට ඔබ ඒ උතුම් සේවයට සුදුසුයි. එදාට පුතේ ගුරු සේවයට සුදුසුයි. තේරුණා නේද? ගුරු රැකියාවට නෙමෙයි. ගම් රස්සා කරන්නේ. රස්සා කරනකොට ජරා සිතුවිල්ලක් හිතට පහළ වෙනවා. මොකද්ද? මුදල්. සල්ලි දුන්නේ නැත්නම් අපි උගන්වන්නේ නැහැ. ඇයි? දැන් කරපල කොහෙද? සල්ලි දෙන්න උදව් උගන්වන්නේ නැහැ. පුතාලා මතක තියාගන්න මේ ලෝකේ මුදල් හුඟක් හොපයන්නේ ටියුෂන් මාස්ටර්ලා. මම දන්න සමහර ලොකු සර්ලා ඉන්නවා. බැංක් එකේ මොබයිල් එකේ එනවා. ඒ කියන්නේ වෑන් එකක් තියෙන සල්ලි අරන් යන අංකල්ලා ඉන්නේ තුවක්කු එහෙම තියාගෙන. ඔන්න ඔය වෑන් එක ඇවිල්ලා තමයි සල්ලි අරන් යන්නේ කෝටි ගණන් සර්ලාගෙන්. තේරෙනවද? ළමයි දාස් ගණන් එනවා ක්ලාස් ෆීස් එක රුපියල් 1000යි 2000යි. ඒ ගුරුතුමාලගේ පින. ඒ කරලා තියෙන පින අදටත් මම දැකලා තියෙනවා ඒගොල්ලෝ පින් දහම් කරන හැටි කෝටි ගණන් ලක්ෂ ගණන් මිනිස්සුන්ට දෙනවා හැම වෙලාවෙම hina වෙලා ඉන්නේ. ඇයි? හිත පිරිසුදුයි. ඒ පිනටම ලැබෙනවා. ඉතින් කවදාවත් ඒගොල්ලන්ට පෙන්ෂන් එකක් නෑ මේ ආණ්ඩුවෙන්. ඇයි? ඕනෙත් නෑ සල්ලි තියෙනවා. ඉතින් දියව් අපිට දියව් කියලා කෑ ගහන්නේ. දැකලා තියෙනවද ටියුෂන් ගුරුවරයෙක් මේ පාරේ බෝඩ් එකක් කියලා කියන දියව් අපිට දියව් කෑ ගහනවා. නෑ එහෙම කරන්නේ. එහෙම ඉගෙන ගන්නත් එපා. එහෙම හිතන්නවත් එපා කවදාවත්. ඔයගොල්ලෝ. හරි? ඉතින් මම හරිම කැමතියි අනාගතේ මේ ලංකාවේ ඉන්න දක්ෂම ඒ කියන්නේ වෛද්‍යවරයෙක් ඉංජිනේරුවෙක්ම ඇවිල්ලා ඔයාලට උගන්වනවා. ග්‍රේඩ් 8 වලට උගන්වන්නේ ඉංජිනේර කෙනෙක්, යුනිවර්සිටි ලෙක්චරර් කෙනෙක්. හොඳ නැද්ද? විශ්වවිද්‍යාල කතිකාචාර්යවරයෙක් ඇවිල්ලා ඔයගොල්ලන්ට ස්කින් එක ගැන උගන්වනවා. ડોක්ටර් කෙනෙක් ඇවිල්ලා උගන්වනවා. පුතාලා ආස නැද්ද? ආසයි නේද? මාත් ආසයි. තේරෙනවද? එතකොට ඒකට මොකද්ද අපහසුතාවය? අර ලංකාවේ ඉන්න හොඳම වෛද්‍යවරයාට නැත්තම් සමහරවිට වෙන රටක කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. අපේ රටෙන් කියනවා අපේ ලංකාවේම ළමයිට පුළුවන් නම් ලොකු උදව්වක් අපිට ලෝකෙම ඉන්න හොඳම නියුරොලොජිස්ට් හොඳම ස්නායු ශල්‍ය වෛද්‍යවරයා ළමයිට ලෙක්චර් එකක් කරනවා අද රෑ 8ට. හරිද? එයාට රෑ 8 නෙමෙයි එයාට වෙලාව වෙනස්. ඔයාලා ආස නැද්ද එයාගේ ඒ නියුරොලොජිස්ට්ගේ අත්දැකීම් එයා කරපු සර්ජරිස් ගැන ඉගෙන ගන්න? ආසයිනේ.
ඒකට මොකද්ද පුතේ අපිට බාධාව තියෙන්නේ? So what's the objection? අපිට තියෙන බාධාව මොකද්ද? Technology. ඉතින් හොඳ නැද්ද? අනාගතේ ගුරුවරු නිකන් ලක්ෂ ගණන් මේකට බඳව ගන්නේ නැතුව ළමයින්ට ලක්ෂ ගණන් වටින පරිගණක උපකරණ ලබා දෙනවා. fast internet connection එකක් දෙනවා හැමෝටම. හොඳ නැද්ද මේ වැඩේ? That's good. හරි? සමහර ළමයි දන්න ගේම් ගහන්න ආසයි. සමහර ළමයි ගේම් ලියන්න ආසයි. ලියනවා කියන්නේ කෝඩ් කරනවා. හරි. ලෝකේ හොඳ ට්‍රෙන්ඩ් එකක් තියෙනවා. මම දැකලා තියෙනවා ජපාන් ගැහැණු ළමයි. ජපාන් ගැහැණු ළමයි හොඳට අහගන්න මේ සල්ලි තියෙන ඇමරිකන් US UK වගේ මහත්වරු අර ජපානයේ ඉන්න හොඳ ප්‍රෝග්‍රෑමර්ස්ලාට කියලා ගේම් හදා ගන්නවා. එන්න ගණන් කියනවා. මට ඕන මේ විදිහ ගේම් එකක්. මට මේ විදිහ දාලා මට හදලා දෙන්න ගේම් එක. කවුද කියන්නේ? US people. ජපාන් වල ඉන්නවා හොඳට ගේම් කෝඩ් කරන්න පුළුවන්. ඔය ෆ්‍රීලැන්සර් කියලා වෙබ්සයිට් එකක් තියෙනවා. ඔයාලටත් ඔය මේ මුදල් උපයන්න පුළුවන් එකක්. ඒ කියන්නේ ඕගොල්ලන්ට ෆොටෝ එකක් එඩිට් කරලා වීඩියෝ එඩිටින් දන්න ළමයි ඉන්නවනම් 3D ඇනිමේෂන් කරන්න දන්න ළමයි ඉන්නවනම් ඔයාලට පුළුවන් පුතේ මොනව කරන්නද? කාගේ හරි කස්ටමර් කෙනෙකුට තමන්ගේ සේවාව සපයලා ඩොලර් වලින් උපයන්න ඔයාලට පුළුවන්. අද අපේ රටේ ඩොලර් නැහැ කිය කෑ ගහනව නේද? එයි මේක ඇතුලේ බිස්නස් කර ඉඳලාම හරියන්නේ නැහැ. ලෝකෙට යන්න ඕනේ. ලෝකෙ මුදල් ගන්න. ඉතින් මේකේ ඇතුලේ ඉඳලා හරියන්නේ නැහැ. ඒකට ළමයිට උගන්වන්න ඕනේ. ඒවනේ මේ අපි දැන් අද තව ටිකකින් ඉස්කෝලේ ඔන්ලයින් ලෙක්චර් එකක් කරනවා. How to do a freelancing. කොහොමද ඩොලර් උපයන්නේ කියලා පාඩමක්. එතකොට රුවන්ත එහෙම තිබ්බනම් මේ නිකන් ඉව ඉගෙන ගන්නවට වැඩිය මම කියන්නේ මේ සබ්ජෙක්ට් හොඳ නැහැ කියලා. නමුත් තියෙනනේ අනවශ්‍ය පල් හැලි වැඩකට නැති ඉවත් තියෙනව නේද? තිය අනන්තවත් තියෙන ළමයිට නිින්ද යනවා. ඉතින් ඒව නැතුව මේ ඉෆෙක්ටිව් විදිහට මේක කරන්න පුළුවන් නම් හොඳයි. ඉතින් මම ප්‍රාර්ථනා කරනවා සාමාන්‍ය මම දෙයක් කිව්වොත් වෙනව හොඳද? හරි. මම ප්‍රාර්ථනා කරනවා තව අවුරුදු දෙකකින්වත් පුතාලට මේ රජය මගින් මොකක් හරි රජයක් ලංකාව පාලනය කරන ඕනෑම රජයකින් ඔයාලට වටිනා ඉන්ටර්නෙට් ඇක්සස් කරන්න පුළුවන් ස්ටයිලස් පෙන් එක තියෙන ඔයගොල්ලෝ දැකලා තියෙනනේ Samsung Note එහෙම හරි iPad එහෙම දැකලා ඇති කඩදාසිය ලියනට වැඩිය ලස්සනට ලියන්න පුළුවන් ස්ටයිලස් එකක් එක්ක එනවා. ඉතින් ඒ වගේ යුගයක් එන්න කියලා මම ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඔයගොල්ලන්ට සාමාන්‍ය ලංකාවට එකපාර ප්‍රොඩක්ට්ස් ගන්නවා නම් අර දැනට විකුණන්න තියෙන ඔය රුපියල් ලක්ෂයක් කියමුකෝ නැත්නම් 80000කට එහා පැත්තේ තියෙන ටැබ් එකක් පුතා ඉතාමත් අඩු මිලකට ලංකාවට ගෙන්නව ගන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. ලංකාවටම ගන්නවා නම්. එතකොට කවුද අකමැති නේද? මේ වගේ මුදලක් ගන්න ඒ කම්පැනි හදලා දෙයි අපිට. ඉතින් මේ වගේ හොඳ දැක්මක් තියෙන කෙනෙක් අධ්‍යාපනයේ සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කළොත් එතකොට පුතා කවුරුත් ඝෝෂණ කළත් පිකට් කළත් එක දක්ෂ ලෙක්චරර් කෙනෙක් ඇති මුළු ලංකාවේම ළමයින්ට අර කිව්වා වගේ එකපාර අධ්‍යාපනය ලබා දෙන්න. එතකොට ඉන්න ගුරුවරුත් හොඳ ගුරුවරුන් තරම් ඉන්නෝනේ. දැන් අදටත් උගන්වන්න කැමති අය ඉන්නෝනේ. ඒගොල්ලොත් උගන්වයි. එතකොට ලංකාවේ এডুকেෂන් කියන එක හොඳ තැනට යනවා. මේ මුදලට සීමා වෙන්නේ. දැන් ඔය ගුරු මහත්මයාට යම් වැටුප් වැඩිවීමක් රුපියල් 10000ක්ද කොහෙද මම දන්නේ තරමින්. නමුත් එහෙම නෙමෙයි. යාලටත් මාසෙට ලක්ෂයක් විතර හම්බ වෙනවා නම් හොඳයි. මම පෞද්ගලිකව කැමතියි. පොඩි ගාණක් හම්බ වෙනවට වැඩිය. ඉතින් එහෙම හැම පැත්තම සම්පූර්ණ වෙලා මෙන්න මේ ඔන්ලයින් සිස්ටම් එකට මේ රට යන්න ඕනේ. හරි? තාක්ෂණයේ පැත්තට යන්න ඕනේ. ඔන්ලයින් නැතත් ඉස්කෝලේ පටන් ගත්තත් ඔයගොල්ලෝ ටැබ් එකේ ලියන්න ඕන. තේරුණා නේද? මම මේ කම්පියුටර් ටැබ් මානසිකත්වයෙන් ඉන්නව නෙමෙයි. හැබැයි ඉතින් paper arts කරන කට්ටිය චිත්‍රයේ කඩදාසියක අඳින්නත් ඕනේ, canvas එකේ අඳින්නත් ඕනේ. ඒ වගේම digital art. ඒ කියන්නේ පුතා ටැබ් එකෙන් digital image ලස්සනට ඇඳ හැකි. හරි? මම ඇඳපු කීපයක් ඕගොල්ලන්ට අඳින හැටි දාන්නම්. ලස්සනට draw කරන්න පුළුවන් අපිට අපේ ස්ටයිලස් වලින්.
කම්පියුටර් එක ඇතුලේ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ඔය ටච් පැඩ්ස් ගන්න පුළුවන් මිල අඩුයි. හරි. අරගෙන නිර්මාණ කරන්න පුළුවන්. එදාට තමයි මේක දියුණු වෙන්නේ. ඒවා අලෙවි කරන්නත් පුළුවන්. හරිම මිල අධිකයි. හරි. ඔයගොල්ලෝ අහලා තියෙන පැන්සල් තුඩෙන් කරන ආර්ට් නේ. පෙන්සිල් ටිප් එකේ ලස්සන කැටයම් කපලා ඒවා විශාල මුදල් වලට අලෙවි කරනවා. ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ඒක ලස්සන බොක්ස් එකක දාලා eBay හරහා ඒ අදාළ පුජ්‍යලයට විකුණන්න. ඉතින් මේ වගේ මේ සල්ලි නැති රටක් නෙමෙයි මුදල් ඇති රටක් බවට පත් කරන්න පුළුවන් এডুকেෂන් එක ලස්සනට මැනේජ් කරලා. ඉතින් මම පොඩක් විනාඩි 10ක් විතර කියුව එක දිගට මේ දේවල් ගැන පුතාලා එකට අකමැතිද දන්නේ. හරි. සෝරි ඉතින් විනාඩි 10 අපතේ ගියා කියලා. ඒතකොට මම නම් හිතන්නේ ওই විනාඩි 10 තමයි මම මේ උගන්වපු සම්පූර්ණ කාල සීමාවේ වටිනම කොටස. නැද්ද? හරි. නේද? අම්මපා නේද? Okay, good. So this is how this skin. So now we are learning about this dermis. So that's exists under the epidermis. Okay, take down. Dermis exists just after, just below. Dermis exists just below the epidermis. මොනවද පුතේ එකේ තියෙන්නේ? It consists hair follicles. Okay, hair follicles. What this gland? So that's sweat gland. Hair follicles, sweat glands. So this one, sebaceous gland. හරි. ඔයගොල්ලෝ එක දෙයක් මං හිතන ඇන්දි නැහැ මේක ස්පෙસિෆයි කරන්න ඕනේ. ඒ තමයි රෝමක උද්ගාමක පේශිය. So that's a nice name in Sinhala. සිංහලෙන් ලස්සන නමක් එයාට තියෙනවා. හරි. So that's hair erector muscle. පුතේ දැන් මෙහෙම hair එක ඇලවිලානේ තියෙන්නේ. That's slanted like this. ඉතින් සීතල දවසක මොකද වෙන්නේ? මේ රෝම කෙලින් වෙනවා සීතලට. ඔයගොල්ලෝ දන්නවද? හැම hair එකටම muscle එක ගානේ තියෙනවා. There's a muscle to each of the hair. කොහොමද මේක වැඩ කරන්නේ? How it works? මෙන්න මේ රෝමක උද්ගාමක පේශිය. පුතේ කියන්න අපි ඔයගොල්ලෝ දන්නා නූලක් දාලා මෙයාව ඇද්දොත් මේ පැත්තට මෙයා මොකද වෙන්නේ? So what happens because of that moment එක නිසා මේ hair ඒ කියන්නේ අපේ hair එක erect වෙනවා. So this is known as hair erector muscle. Hair erector muscle. Okay. Hair follicles. What's this gland? So that's sweat gland. This is sebaceous gland. Next one, hair erector muscle. Okay, right like that. Hair erector muscle. Snayuvanta, nerve endings, pressure sensitive, temperature sensitive, and pain sensitive. So these nerve endings. आप एक नाम कर लेने हैं. Okay, name that.
nerve endings. Yes, what can you tell about the thickness compared to epidermis? Dermis is thicker, right? Dermis is thicker than the epidermis. Dermis is thicker than the epidermis. පොතෙත් නැහැ අපිට කලින් කියන්නත් බැරුව ගියා පුතා එපිඩර්මිස් එකට blood supply එකක් නැහැ. No blood supply. එහෙම එකක් නැහැ. තිබුණා නම් චුට්ටක් සීවුණත් මොකද වෙන්නේ? bleed වෙනවා. චුට්ටක් සීවුණත් bleed වෙනවා. හැබැයි you feel that pain. ඔයාලට pain එක දැනෙනවා. හම සීරුණා ලේනන් එන්නේ ඒවල විදෙනවා. So that's nerve supply is there but not that blood supply. Okay, now take down the functions of the human skin. Functions of the human skin. Functions of the human skin. පළවෙනි කාරණේ හැම නැත්නම් all the microorganisms and all the mechanical damages happens to the body. Without a skin, so we are not protective further. So take down protective function. Protective function. Right, human skin acts as the protective. Human skin acts as the protective layer of the body. Act as the protective layer of the body. Human skin acts as the protective layer of the body. Protects from microbial infections, and from mechanical damages. ලකුවට නෙමෙයි නේද? From mechanical damages.
Mechanical damages means shocks and vibrations. It protects our body from ultraviolet rays. Protects from UV rays, ultraviolet. Ultraviolet තිබුණොත් මොකද පුතා වෙන්නේ? If our body exposed to ultraviolet, if there's no skin, what happens? It causes to cancers. පිළිකා සෛල ඇති වෙනවා. හරි? You heard that sebaceous gland. ඔයාලගේ ස්කින් එකේ තියෙනව නේද? මූණු එහෙම අත ගාලා බලපුවාම ඔයගලන්ට පේනවා that's a oily oil වර්ගයක් තියෙනවා. මේක තව තියෙනවා birds ලගේ තියෙනවා. Oil. That's oily substance is produced, but what is the gland that produces this oily substance? කවුද මේ oily substance එක produce කරන්නේ? So you learned that's associated with the hair follicle. Hair follicle එකත් එක්ක හිටියා නේද පුතා මෙන්න මේ වගේ කෙනෙක්. So this is your skin. So this is hair follicle, and this is the opening. Yes, through this opening. So there's a gland. Is that gland? Sebaceous gland. Sebaceous gland. මේක මූණු වල එහෙම තියෙනවා. මූණෙත් තියෙනවා. මොකද වෙන්නේ? බලන්න pimples එහෙම ඇවිල්ලා තියෙනවා නේද? So I have a class at 4. ඔය ඉතින් පුතේ දැන් 4 නෙමෙයිනේ දැන් 3:30 now. හරි? 4 නම් පන්තියේ තියෙන 4ට යන්න. හරි? ඔයාට දැන් යන්න ඕන නම් දැන් යන්න. වඩාත් හොඳ ඔයා 4 වලට තියෙන ක්ලාස් එකට 4 වලටම යනවා. හැබැයි ඉතින් බැටරි charge නැත්නම් ඒ ගුරුතුමා රෙකෝඩින් එකක් දෙන්නේ නැත්නම් දැන් යන්න. මම රෙකෝඩින් එක එවන්නම්. හරි? තේරුණා නේද? So is that Vidush? Okay. You're free. මම තරහ වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි නෝට් එක කම්ප්ලීට් කරලා දාන්න ඕනේ. එදාට තරහ වෙලා විතරක් ඉන්නෙත් නෑ මම කතා කරලා බයින ඔක්කොටම. ඔයාගේ এডুকেෂන් රෙස්පොන්සිබල් කවුද ගෙදර ඉගෙන ගන්නවද කියලා බලන්න දාලා තියෙන ගෙදර අම්මද තාත්තද කවුරුත් කවන්නේ මම ඉතින් රණ්ඩු වෙනවා හරි මගේ විනෝදාංශයක් එක. My hobby squabbling with parents and සමහරවිට මේ අයියා අක්කා තමයි නංගිගේ මාළිගේ এডুকেෂන් බලන්නේ. මට කියනවා ඉතින් මෙහෙම කරන්නේ හොඳට රණ්ඩු වෙනවා අපි. හරි? ඒකත් හොඳ නේද? right හරි ප්‍රශ්න එපමණයි තියෙන්නේ. okay good. ප්‍රශ්න එපමණයි. yes. From ultraviolet rays. The sebaceous glands ගැන තමයි අපි කියන්නේ oily. මෙයාව infect වෙනවා සමහරවිට. This is infected with a special bacteria. අපි අහලා බලමු. දෙව්මිනි, do you know that name of the bacterium? Okay, ප්‍රශ්නේ දෙන්නේ උගක් අපේ දුවලට. නමය, do you know the name of that bacteria? sebaceous gland එකට attack කරනවා කෙනෙක්. no. එයාගේ නම acne vulgaris. acne vulgaris.
පුදුම නමක් නේ ඒක නේද? පිරිමි නමක් තියෙන. acne vulgaris. What does it mean by acne? Spellings පොඩ්ඩක් සවුත් උනද මන්ද බලමු අපි. scientific name වරද්දන්න කිසිම අයිතියක් නෑ අපිට. yes හරියට හරි. pimples වලට කියන නම තමයි. so that's acne vulgaris. කවුද? බැක්ටීරියා එකක්. එයා ගිහිල්ලා ඉන්ෆෙක්ට් වෙනවා මෙතනට. then what happens? oh it makes ගිනි කන්දක් වගේ එකක් වෙනවා ඊට පස්සේ. finally it becomes like that. දැන් අපේ මූණේ තියෙන hair ටික ලොකුවට නෑනේ. this shape of something is coming out. දැන් ගිනි කන්දක් වගේ නේද? what happens? so that's infected. acne vulgaris. හැබැයි acne ට එන්න දෙන්නේ නැතුව ඔයාලා බේර ගන්න තව කෙනෙක් ඉන්නවා. කවුද? ඒ තමයි අපිට හිතකර බැක්ටීරියා, antagonistic bacteria that live on the skin. අපේ හැමේ ජීවත් වෙනවා අපිට හිතකර කට්ටිය. ඒ කියන්නේ අපි හිතමුකෝ අපේ දුවෙක් ගමු උදාහරණයක් විදියට. කවුද ගන්නෙ? අපි හිතමුකෝ ඔසකි දුවට පිම්පල් එකක් එන්න acne vulgaris ඇවිල්ලා රින් ගන්න උත්සාහ කරනවා කොහටද? ඔයාගේ sebaceous gland එකට. ඔතන ඉන්න antagonistic bacteria වාට හිතකර bacteria, that friendly bacteria lives on the skin. එයා කියනවා කොහොමද? මේ acne vulgaris එන්නේමනේ අපේ ඔසුකියක්කගේ මූණේ තියෙන මොනවටද? sebaceous glands වලට එයාට ඉන්ෆෙක්ට් වෙන්න ඔයා ආවොත් එහෙම I'll kill you කියලා කියනවා. ඉතින් එයාව automatically protect වෙනවා. හැබැයි අපේ ළමයි හොඳ වැඩක් කරනවා. මොකද හොඳ නෙමෙයි නරක වැඩක්. face wash, scrub gel, තාවනාදී එක එක ඒවා දාලා මූණට chemicals දානවා. දාපුවම මැරෙන්නේ මොකද්ද? අපිව ආරක්ෂා කරන්න ඉන්න බැක්ටීරියා ටිකත් මැරලා යනවා. ඊට පස්සේ acne vulgaris එන්නේ බල්ටි ගගා. හරි? දැකලා තියෙනවද ඔයාලා සමහර අයගේ එක පාට pimples එකම තැන ගොඩාක් එනවා. so that's due to that destroying of that friendly bacteria on the skin. I think මේ අමතර දෙයක් කිව්වේකින්ද chemicals use කරන්න එපා. don't use chemicals. so let it to be protected itself naturally. එයාට ස්වභාවිකවම ආරක්ෂා වෙන්න ඉඩ දෙන්න. okay, good. so beauty is the natural beauty. don't try to manipulate that. ස්වභාවික ලස්සන තමයි කෙනෙක්ගේ ලස්සනම. ඒක manipulate කරන්න, කෘත්‍රිම කරන්න, අමුතුවෙන් හදන්න යන්න එපා. එතකොට ඒක කෘත්‍රිමයි. you will not be protected. okay, now let's see. පුතා sebaceous glands ගැන ලියාගන්න protective function එකේ oily secretion or the secretion කියලා ගන්න. secretion secreted. what does it mean by the secretion secreted? ස්‍රාව්‍ය කරන ලද ස්‍රාව්‍යයන්. ඒ කියන්නේ පිටතට හදලා එවපු secretions. secretion secreted by the sebaceous glands බාධකයක් වශයෙන් ක්‍රියාත්මක වෙනවා. act as a barrier. act as a barrier. act as a barrier against microbial infections.
act as a barrier against microbial infections. Okay, next main function, that's not protective. So this is regulation of body temperature. Regulation of the body temperature. When the temperature is high, temperature of the body is high, sweat glands activate. Sweat glands activate and produce sweat. දහඩිය දානවා. බොඩි එක රත් වෙද්දී දහඩිය දානවා. But sweat glands exist in the skin. දහඩිය දානකොට දහඩිය වාෂ්ප වෙන්නේ body temperature එක අඩු කරලා. කොහොමද body temperature එක අඩු කරන්නේ දහඩිය වාෂ්ප වෙද්දී? When that sweat vaporize, okay, when that sweat evaporate, it absorb the heat of the body. අපේ body heat එක absorb කරගෙන තමයි දහඩිය වාෂ්ප වෙන්නේ. ඒතර දහඩිය වාෂ්ප වෙන්න ඕන heat ගන්න body එකෙන්, body එක cool වෙනවා. So that's the function of that. Okay, take down. Sweat evaporate using the body heat. Then body temperature වැඩි වෙනවද අඩු වෙනවද එතකොට? decreases. අන්න පුතේ අපේ හැම මොකක් වගේද ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ? Our skin act as what? Radiator. වාහනයක radiator එකක් වගේ. Then the skin acts as a, then the skin acts as a radiator.
Okay, I think you have taken down that regulation of body temperature. මේ පුතේ body temperature එක වැඩි වුණාම වෙනවදී. So what happens when body temperature increases? Then what happens? Your body temperature decreases. Take down. When the body temperature decreases, මොකද වෙන්නේ? වෙවුලනවා. So next point, take down. When the body temperature is very low, blood supply to the surface of the skin. Blood supply to the surface of the skin blood supply to the surface of the skin is decreased. එතකොට body temperature එක අඩු වෙන්නේ මොකද blood supply එක නැහැ. හැම මතු පිටට එන්නේ. ඒක පැහැදිලි ඕකේ අනිත් පැත්ත. රත් වෙච්ච දවස්වල මූණු රතුයි අවුවේ ඉඳලා ආවම ස්කින් එකම රතු වෙලා. ඇයි? Radiator effect. Hot blood is coming out. එතකොට ඉක්මනටම කූල් වෙනවා. දාඩිය වාෂ්පයේදී කූල් කරන් ආපහු යනවා. දාඩිය වාෂ්ප වෙනවා හැම කූල් වෙනවා. බ්ලඩ් ඇවිල්ලා ඒ කූල් එක අරගෙන කිව්වොත් වැරදි. හීට් රිලීස් කරලා සීතල වෙලා ඇතුළට යනවා. තේරෙනවද කියන එක? හිතන්නකෝ ඔයාලා වතුරේ ඉන්නේ. You are under water. වතුර යට රත් වෙලා. එහෙම හිතමු අපි. යට මොකක් හරි ගිනි කන්දක් කිට්ටුව හරි මොකක් හරි යට රස්නේ. උඩ සීතලයි. Now what happens? You come in to the surface of this water. When it is cooled, you go to down. So the same thing happens there. එතකොට the same thing happens in as a radiator effect. Okay, අනිත් පැත්තත් තියෙනවා. The other hand, shivering occurs. Muscle actions in the shivering. ඒ කියන්නේ වෙවුලලා මොකද වෙන්නේ? අපි body heat generate කරගන්නවා. That also happens when the muscles closer to the skin. හරි. ඒ temperature regulate කරන හැටිනේ. Okay, then body temperature remains constant. Body heat is protected. සීතල දවස්වලට හැම මතු පිටට blood එවන්නේ නැහැ. එයි ආවොත් එහෙම body temperature එක බහිනවා. මේක එච්චර හොඳ දෙයක් නෙමෙයි. Okay, next, acting as a sensory organ. You observed that there was different types of nerve endings, right? Next function, acting as a sensory organ. Our skin is a good sensory organ. හැම නැත්තම් අපිට විච්ච දේවල් හොයන්න හම්බ වෙන්නේ. sensory organ එකක් විදියට ක්‍රියාත්මක වුනේ නැත්තම්. අපි පොඩක් කතා කරමු. Okay, let's talk little. කව එකද කතා කරන්නේ? I like to talk to Inshaf. Uda, can you hear me? Inshaf? Yes, sir. පුතා පිච්චුනත් රිදෙන්නේ නැත්තම් ඔයා කැමතිද?
If you are burnt, ඔව් you don't feel. ගොඩක් Okay, Mati. Pain එකක් නැහැ body එකේ. No pain. Iman, what do you think? If there's no pain, do you like that? Yes, sir. Ruwanta, there's no pain. Even you are burnt. ඔය පිච්චුනත් ඔය රිදෙන්නේ නැහැ ඔයාලට. ඔයා කැමතිද? Yes, sir. කොතම වැඩි. ලෝකේ ඉන්නවා එහෙම ඊළෙඩ තියෙන ගෑනු කෙනෙක් ඉන්නවා. ඔය ලෙඩේ තියෙන. හරි? මොනවා වුණත් දෙන්නේ නැහැ. මේ මිනිස්සු එයා කනට දීලා යනවා එකක්. හරි? එයා hina වෙනවා. Thank you. එහි රිදෙන්නේ. ඉතින් කුඩා කාලේ ඉඳන් එයාට ලෙඩේ තිබිලා සමහරලාට මේ දැල්ල ලස්සනයිනේ. ලාම්පු දැල්ල ලස්සනයි. මොකද කරන්නේ? ඇඟිල්ල තියන් ඉන්නවා. ඇඟිල්ලත් ගිනි ගන්නවා. හරි ෂෝක්. ලස්සනයි ඇඟිල්ලත් ටික වෙලාවකින් ඇඟිල්ල නැහැ. මොකද පේන් එකක් නැහැ යාට. වේදනාවක් නැහැ. බොඩි එකට නේ ඩැමේජ් එක වැඩි. හරි? දැන් අපි රුවන්ත ඉමාන් එතකොට ඉන්ෂාප් මේ තුන් දෙනාම කැමති මේ රිදෙන්නේ නැත්තම්. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ ප්‍රේස් කරලා රුවන්ත පුතා බුද්දිස්ද? Sorry? No, sir. පුතා කැතලික්. Yes, sir. ඔව්. අපේ ඊමාන් පුතා එතකොට මම හොඳ තුන් දෙනාට කතා කරලා දෙන්නේ. ඉන්ෂාප් තුන් දෙනාම God loversලා. දෙවියන්ට ආදරය කරන අය. එතකොට දැන් මේක දැකලා මේ තුන් දෙනාම කැමති වේදනාවක් නැතිනම් ඔන්න යාළුවට දෙනවා God bless you not to feel any suffering by the skin. Skin එකෙන් pain එකක් දැනෙන්නේ නැති වෙන්න wish කරනවා. ඔන්න අපේ රුවන්ත ප්ලේ කරන්න ගිහිල්ලා එනකොට පස්සේ තමයි දන්නේ ඇඟිල්ලක් නැහැ. ඇඟිල්ලක් නැහැ. ලොකු තුවාලයක් දැක්කම තමයි දන්නේ. හරි? ආ මේ හොඳ වෙලාවට නැට්ටක් එහෙම නැත්තේ. නැත්තම් නේද? ගිනි ගන්නවා හොයන්න බෑ. You burned you don't know. ගෙදර ආවම කිය පුතේ මොකද්ද ඔයාගේ ඔළුවේ ලස්සන එළියක් පත්තු වෙන්නේ? ඔළුව ගිනියවන් හරි. So you don't know. So that's for the protection that nerve system is nerve endings that is very important. එන වේදනාව කියන එක අත්‍යවශ්‍යයි. වේදනාව නැත්තම් අපිට ඩැමේජ් වෙලා හුඟක් කල්. හරි? දැන් නම් මොනවා හරි පිච්චෙන්න ගියත් අත මොකද කරන්නේ? You make a sound වල කැමති හොඳ හරි නරක හරි શબ્දයක් එළියට එනවා. Ouch, you take it out. සමහරවිට වෙන වචනත් එළියට එනවා. ඉතින් පුරුදු පුහුණුලා තියෙන විදිහට මොකක්ද කවන්නේ? අමුතු શબ્දات එක්ක ඔයගොල්ලෝ බේරෙනවා. Okay, now take down the next function of that act as a sensory organ. Act as a sensory organ as there are different types of nerve endings. Nerve endings. Actually, it's also protective thing. ඒකත් ඉතින් ආරක්ෂිත දෙයක් තමයි. Yes. Human skin is sensitive to pressure, touch, temperature, pressure, touch, temperature. Another one is what? Pain, vedana, pain. Sir, can you repeat it again? Human skin is sensitive to pressure, sparsha, touch, and pain. උෂ්ණත්වයටයි සීතලටයි ಜಾති දෙකක් තියෙනවා හොඳද? රෆ්නි and ෆැසිනි මට මතක නෑ නම් දෙක දෙන්න. රෆ්නි ෆැසිනි පොඩ්ඩක් සර්ච් කරන්න ඉන්ටර්නෙට් එකේ nerve receptors. අපේ සිලබස් එකට details නෑ. ඔය nerve endings තියෙනවා sensory organ කියන එක තමයි තියෙන්නේ. එච්චරයි තියෙන්නේ. හරි? vitamin D සංශ්ලේෂණය. වැඩි වුණාමත් ප්‍රශ්නේ, අඩු වුණාමත් ප්‍රශ්නේ. හරි? වැඩි වුණාම කළු ලප එනවා. හරි?
I think you also can see in my face there are lots of black dots because of that vitamin D complexes. Okay, synthesis of vitamin D, the other function. Synthesis of vitamin D. Capital done, right? So, synthesis of vitamin D. උදෑසන හිරු එළියට අපි එක්ස්පෝස් වෙලා හිටපුවාම අපේ ස්කින් එකට පුළුවන් vitamin D complex vitamin D synthesize කරන්න. Okay, take down. Human skin can synthesize vitamin D by using the energy of sunlight. Using the energy of sunlight. Okay, that's enough. Next, ඔගොල්ලෝ දන්න දෙයක්. What are the excretory organs that exist in your body? හරි කියමු බලන්න හැමෝම මතක් වෙන වගේ මොකම okay now Maria, tell me what are the excretory organs in your body? Yes, first one. What's it? What's that? Which system? Which organ? That's me. මොකද වෙලා තියෙන්නේ? ඔන්න දැන් ඉතින් මට කියන්න සිද්ධ වෙනවා නම් කර අහනවා දැන්. පාඩම් කරන්නේ නැහැ වගේ. කෝලිත කල්හාව. Switch on your mic. Video එකත් on කරන්න. Switch on your video as well. පුතා කියන්න mic එක on කරන්න. මොනවද තියෙන excretory organs? දෙකම on කරන්න. on කරගෙන කියන්න. Urine, exhaled air, sweat. දැන් මොනවද කෝලිත මං ඇහුවේ වගේ? What are the excretory organs? වගේගේ urine කියලා organ එකක් තියෙනවා. What are actually? See? Lungs. Yes, lungs. Skin. Yes, next Nadun, Prashant, switch on mic and video both. Yes, Buddha, what are the excretory organs that exist in your body? Kimban. Matak again. Yes. One is kidney. Good. So that's the main nitrogenous excretory organ of the body. Nitrogenous. Right? So that's kidney. Good. තව තියෙනවද? පුතේ ෆෑන් එක චුට්ටක් ඕෆ් කරන්න. The other one. Okay, that's enough. පාඩම් කරනවා මදි. Okay, next one. Yes. Vinuki, both video and mic. What are the excretory organs? So ගෑනු දාපු හොඳට පාඩම් කරනවා. මේ පිරිමි ළමයි වගේ නෙමෙයි. ඔන්න බලන්න. Yes, what are the Vinuki? Kidney, Yes. skin, Kidney, skin. යනවා. මොකද Vinuki උනේ? What happens? කාගෙන්ද ආයන්නේ? සිතුමිනි තිසත්මා. Both video and mic, you have to tell the answer.
බයෙන් ඉපා මේ කිසිම එකක් වීඩියෝ වෙන්නේ නැහැ ඔයාලගේ මූණ. මම වෙනම වීඩියෝ රෙකෝඩින් එකක් තමයි කරන්නේ. ඒකේ මම විතරයි ඉන්නේ. ඔයාලා මේ පිළිතුරු දෙන්න කොටසත් මම කපලා දානවා. Kidney, skin, lungs. Kidney, skin, lungs. හරි. හැමෝම උත්තර කිව්වා. කියුණා නේද skin කියන කොටස. Skin එකේ excretory product එක මොකද්ද? So what's the excretory product by skin produced? අපි ආමු rushda. Rushda. Yes. Both video and mic. Puta, tell me, what is the excretory substance produced by kidney? Urine, Urine. Very good. By the skin? sweat, Sweat. Very good. Thank you. පාඩම් කරන්න ඕන යන්නේ එහෙම. හරි? Okay. Thank you so much. එහෙනම් පුතා අපේ excretory organ එකක් විදිහට ක්‍රියාත්මක වෙනවා කියලා ලියාගමු. Skin act as an excretory organ. Skin act as an excretory organ. Okay. What consists in that? මොනවද තියෙන්නේ? හරි? අනිවාර්යයෙන්ම excretory system එක පාඩම් කරන්න මෙය පෙරේද කලේ අමතක වෙන්න බෑ. හරි? So you have to keep that in your mind. Good. පොතේ අපිට අවසාන වශයෙන් ලියන්න එපා. That's healthy skin එකක් පවත්වා ගන්න, නිරෝගී හමක් පාවිච්චි කරන්න, පවත්වා ගන්න මොනවද අපි follow කරන්න ඕන tips? Okay, nutritive diet එකක්, especially vitamin E. Vitamin A and E must be there. Vitamin A මොනවද තියෙන්නේ? That exists in yellow color fruits, and vegetables වල තියෙනවා. Vitamin E ඒක නම් හැමෝම famous නේද? vitamin E අවශ්‍යයි කියලා හැමෝම දන්නවා. Vitamin E, natural vitamin E is rich with virgin coconut oil. අර සුදු පාට පොල් තෙල් වල හුඟක් තියෙනවා. coconut oil වල කොහොමද තියෙනවා. හරි? අපි artificially පිටින් ගන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඔය කොණ්ඩා එහෙම ගෑන් ළමයිගේ දික් වෙනවා හුඟක් ඒගොල්ලෝ coconut oil එක සමහරව vitamin E capsule දානවා. අර තියෙන්නේ එන්නේ ඇතුළේ liquid එකක් විදිහට තියෙන එක මෝහ ගුලි කියන්නේ. So that's fish oil. You add that. ඉතින් එහෙම අවශ්‍ය නැහැ. virgin coconut oil vitamin E rich. ඉතින් vitamin E දෙන්න පුළුවන් නම් skin එක ලස්සන වෙනවා. glowing skin එනවා. දිලිසෙන හමක් එනවා. ආයි මොනවද? So you can do that kind of treatments. ඕනේ නම් රූපලාවන්‍ය කටයුතු කරගන්න හිටත් vitamin A and E අවශ්‍යයි. Yes, drink adequate amount of fresh water daily. දිනපතා වතුර බොන්න ඕනේ. ඔයාලගේ ලොකු ලීටරේ බොටල් එකකින් දවසකට කී වතාවක් වතුර බොනවද? අද නම් අපිට කතා කරන්න වෙලාවක් නැහැ, ටයිම් එක ඉවරයි. කමක් නැහැ. මම කියන්නම් ලස්සන වෙන ක්‍රමයක් හැමෝටම. අපි පුතාලට එහෙමයි බොයිස්ලා. Yes. You have to remove unwanted waste materials from the body. මේ ශරීරයේ තියෙන විස සහිත දේවල්, toxic substances you have to remove. ඒව තිබුණොත් මොකද වෙන්නේ? That adult look is coming always. මිදි ගෙඩියක් කියලා හිතන්න ඔයාලගේ සෙල් එක. හරි, මොකද ඔයාලගේ සෙල් එක one grapefruit එකක්. තිම්බුණු තරුණ මිදි ගෙඩියක්. හරි? මාරු වැඩක් ඒකනේ තරුණ මිදි ගෙඩියක්. ඒක මොන වගේද? It's like this. මේ වගේ. That's fleshy because of more and more water. If that toxic substances exist here, that glowing nature disappears. මොකද වෙන්නේ? මෙයා කළු පාට spots එනවා. හරි? කැත වෙනවා. පිලිස්සුණු ස්වභාවයක් අවපාට වෙනවා. So that your skin surface becomes
look like adult. Adult spots කියලා ඔයගොල්ලෝ අහලා ඇති. වයසට යද්දී තිත් මතු වෙනවා skin එකේ. So we call that adult spots. ඉතින් ඔයාලා ඇති කරන්න පුළුවන් කොහොමද? මේ unwanted things විස සහිත දේවල් වතුර හුඟක් බීලා අයින් කරන්න. When internally that is washed away. Then it is removed from the body as sweats. Sweats විදිහට පිට වෙලා යනවා. If not, it is removed from the body as urine. Urine වලට යනකොට it is sweats විදිහට යන එක හරියම effective. ඉතින් දහඩිය දාලා කම් වැඩ කරලා හැබැයි දාඩිය පිහාගෙන නාගන්න ඕනේ. හරිද? ඒව පිටින් බුදියන අයත් ඉන්නවා. එහෙම කම්මැලි අයත් ඉන්නවා. So we know that එහෙනම් මේක තමයි හොඳම උපදේශය. වතුර බොන්න. සමහර අයගේ cells මෙන්න මේ වගේ. Cells like this. වතුර නේ මෙලවිලා. එයාලගේ skin එක රැලි වැටිලා. Skin is that just like ආච්චිසියා වගේ. ආච්චිලා සීලා ලස්සනට ඉන්නවා. හරි? මේගොල්ලන්ගේ මෙහෙම වෙලා. And always this dead cell, so you know that it is removed from the body. ඉවත් වෙලා යනවා. අලුතෙන් refresh වෙලා ඉන්නේ නේ. So this part is removed from the body, that's dried skin. Then කොහොමද දැනගන්නේ ප්‍රමාණවත් තරම් වතුර බොනවා කියලා? අපිට අහන්න විදියක් නෑද? සාමාන්‍යයෙන් දවසට ලීටර් ඔයාලා නම් grade 8 නේ. අඩුම තරමේ that must be 5 liters or 4 liters. එහෙම බොනවද? නෑ නේද? නෑ. කැමති නෑ. දීර්ඝායුෂ නැතු වෙනවා. ආයුෂත් අඩු වෙනවා. ආයුෂ රැඳිලා තියෙන්නේ වතුරේ තමයි. ගහකට උනත් වතුර අඩුනොත් එහෙම ඉක්මනට මැරිලා යනවා. ලෙඩ රෝග වලට විෂ සහිත බව වැඩි වෙනවා. So that toxicity in the body increases. If you drink more and more water, so that toxicity can be eliminated from the body, then you can live long period of life. You can lead a long life. වතුර බොනවද කියලා දැනගන්න එක ක්‍රමයක් තියෙනවා. That's urination. මේ දවස්වල නම් හුඟක් වැඩි. පැය 3කට සැරයක්වත් urination අවශ්‍යතාවය එනවා ඔය හොඳට ප්‍රමාණවත් තරම් වතුර බොනවා නම්. හරි? So you have to check by that. එහෙනම් පුතා හොඳට වතුර බොන්න. මේ healthy skin එක පවත්වා ගන්න හැටි මට ලියලා එවන්න ඕන. දැන් ඉන්න කට්ටිය මට නම් ලියන්නකෝ. Now write your names. නම් ටික ලියලා ඔයගොල්ලෝ ඉක්මනට අපි ලියවෙමු. Okay, then have a nice night, nice evening. I wish you to have. So thank you so much for the participation. God bless. Teruvan Saranai. Okay, write your names. Everyone, sir. Bye, sir. God bless. Bye. Teruvan Saranai. Bye. Thank you, sir. Welcome. God bless you. God bless.